हेलो एवरीवन। अज दे वीडियो का सबजैक्ट आ जनरल फाउंडेशन कोर्स ते ये +1 क्लास के नाल रिलेटेड वीडियो आ। ये असी लैसन 4th करांगे स्किल काउंसिल्स, हुनर काउंसिल्स, सैक्टर स्किल काउंसिल्स। सो अज दे टॉपिक बारे अज दे टॉपिक च इंट्रोडक्शन टू सैक्टर स्किल काउंसिल्स अप्रूव्ड बाय NSBC बोर्ड। सैक्टर स्किल काउंसिल या कौंसिला जिहड़ी सैक्टर स्किल कौंसिल है खुद मुख्तियारी उद्योग वजों नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अगवाई नाल स्थापित कीतियां गईयां हन। इहनूं नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दी हैल्प नाल एस्टैबलिश कीता वा। खुद मुख्तियारी मतलब ये अपने आप वर्क करदियां वन। यह प्रोफैशनल स्टैंडर्ड अते योग्यता वाली संस्थावां तैयार करदियां हन, कुशलता फ्रेमवर्क विकसित करते हैं, ट्रेन अते ट्रेनर प्रोग्रामां दा आयोजन करते हैं, हुनर दे पाड़े दा अध्ययन करते हैं किते हुनर घट आ अते ओह पाठ्यक्रम दे सिखलाई प्रोग्रामां दा मुलांकन अते उन्हां नूं प्रमाणित करते हैं जो उन्हां द्वारा विकसित किए गए नैशनल प्रोफैशनल स्टैंडर्ड अनुसार हन। मतलब ये संस्थावां जो प्रोफैशनल स्टैंडर्ड ते योग्यता रखदियां वा ये उन्हां संस्थावां नूं तैयार करदे आ, कुशलता फ्रेमवर्क विकसित करदे आ, ट्रेनर ते ट्रेनिंग लैण वाले प्रोग्रामां दा आयोजन करदे आ ते सिलेबस दा अध्ययन करदे आ। इस वेले 38 सैक्टर स्किल काउंसिलां चल रहीआं हन। इन्हां सैक्टर स्किल काउंसिल्स दी गवर्निंग काउंसिलां विच 600 तो वध कॉरपोरेट प्रतिनिधि हैं। हुण आपां इन्हां काउंसिल्स दी इंट्रोडक्शन पढ़ांगे। सारियां काउंसिल्स दी जिहड़ियां चल रहीआं वा। सो पहली काउंसिल हैगी आ साडे कोले एरोस्पेस अते हवाई खेतर दे हुनर परिषद AASC, एरोस्पेस एंड एविएशन सैक्टर स्किल काउंसिल। एरोस्पेस अते हवाई खेतर दे हुनर परिषद उभर रहे एरोस्पेस अते हवाई खेतर विच हुनर विकास दी एक सिखर संस्था है। यह सब तो बड़ी संस्था वा। AASC का गठन सरकार अते उद्योग अगवाई वाली भारतीय किरत शक्ति की पहलकदमी अधीन किया गया है। AASC नूं 12 सितंबर 2014 नूं सैक्शन 8 अधीन एक कंपनी एक्ट 2013 के अधीन विच शामिल किया गया सी। एरोस्पेस अते हवाई सैक्टर स्किल काउंसिल दा विजन इस सैक्टर विच डिजाइन एंड डेवलपमेंट, एयरस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल एयरलाइन ऑपरेशन अते एयरपोर्ट वर्गे हिस्सियां विच हुनरमंद मनुख दी शक्ति दी मांग अते सप्लाई विच घार पाड़े नूं दूर करना है। मतलब ये हवाई जहाज या एरोस्पेस नाल संबंधित आ उस पर्टिकुलर फील्ड दे रिलेटेड ये स्किल डेवलप करदा वा पर्सनस दे विच। सैकेंड हैगा साडे कोले BFSI सैक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। द BFSI सैक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया दी स्थापना BFSI उद्योग दीआं प्रमुख संस्थावां नूं इकट्ठे करन लई रणनीति अर्जदे कार्यशील योजनावां तैयार करन लई कीती गई सी। यानी कि इहदी स्थापना कई संस्थावां नूं इकट्ठियां करन रणनीति ते कार्यशील योजनावां तैयार करन लई कीती गई सी जो उद्योग विच वख-वख नौकरियां दीआं भूमिका लई स्टैंडर्ड स्किल दीआं जरूरतां पैदा करनगियां। यानी नौकरी लई जो चाहिदा वा उह स्किल डेवलप करोगी। इहदे मुख्य उद्देश हेठ लिखे सन। महत्वपूर्ण उद्योगां दी शमूलियत द्वारा अंतरराष्ट्रीय मापदंडां नूं अपग्रेड करना। मतलब जिहड़े इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज आ उन्हां नूं शामिल करके नैशनल स्टैंडर्ड नूं अपग्रेड करना। सोच दी अगवाई यानी लीडरशिप, खोज, मार्केट इंटैलीजेंसी मतलब मार्केट हुनर अते सदस्यता दी शमूलियत द्वारा बदलाव दे हानी बनना। मतलब जिवें जिवें टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज आंदा वा उस दे अकॉर्डिंगली चेंज होना, यानी कि स्किल नूं उस दे अकॉर्डिंगली चेंज करना। नैक्सट हैगा साडे कोले कैपिटल गुड्स स्किल काउंसिल। यह एक ना मुनाफा संगठन है। मतलब इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अधीन रजिस्टर्ड है। एक कैपिटल गुड्स स्कीम आ। एक कैपिटल गुड्स दे नाल रिलेटेड दे नाल हुनर डेवलप करने नाल संबंधित होगी।
ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ NSDC ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਸਕਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। CGSC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਉਦਯੋਗ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਉੱਨਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਆ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਸਿਲੇਬਸ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਹੋਣ। ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੋਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NSQF ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ। ਇਹ ਇੱਕ NPO ਹੈ, ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ NSC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘੱਟ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ESCI ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ NSDC ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ NSDC ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹੁਨਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ। ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ। ਸੰਗਠਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ NSDC
द्वारा एक खुद मुख्तियारी उद्योग की अगवाई करने वाली संस्था के रूप में स्थापित की गई है। यानी कि इनू भी NSDC की अगवाई के अंदर स्थापित किया गया वा, तो इन्होंने इनू स्थापित किया है। एक कितात्मक म्यार यानी प्रोफैशनल स्टैंडर्ड और योग्यता पैक तैयार करते हैं, कुशलता फ्रेमवर्क नूं विकसित करते हैं, ट्रेनर प्रयोगों का आयोजन करते हैं। ये राष्ट्रीय प्रोफैशनल स्टैंडर्ड के अनुकूल पाठ्यक्रम विकसित करके हुनर के पाड़े के अध्ययन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ट्रेनर्स नूं सर्टिफिकेट जारी करते हैं। यह कौंसल भारत सरकार की म्यार सिखलाई और मानता और इनाम योजना नूं लागू कर रही है। यह सिक्ख्या संस्थावां विच 20 वोकेशनल कोर्स भी चला रही है। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल कौंसिल। फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल कौंसिल ये भी एक नाम मुनाफा संगठन है, मतलब इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। जो सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट 1860 के अधीन रजिस्टर्ड है। कौंसल नूं CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय हुनर विकास निगम की वित्तीय सहायता नाल प्रमोट किया गया है। फर्नीचर और फिटिंग कौशल कौंसल फर्नीचर और फिटिंग सैक्टर लिए विश्व पद्धरी कुशल मनुखी शक्ति विकसित करने लिए वचनबद्ध है। यानी फर्नीचर एंड फिटिंग दे विच इन्हां दा मेन पर्पस आ एफिशिएंट पर्सन प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट है रतन और ज्वैलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। जेम एंड ज्वैलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया यह कौमी हुनर विकास निगम की सरप्रस्ती दी 2012 में बनाई गई सी अते मौजूदा समय में हुनर विकास और उद्यम मंत्रालय अधीन काम कर रही है। रतन ते ज्वैलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय रतन और गहनिया के उद्योग के हुनर विकास लई एक नोडल संस्था है। मतलब यह गहनिया ते रतन के संबंध में सब तो बड़ी संस्था वा। यह उद्योग के सारे खेत्रों के कारजां जिवें कि हीरे की प्रक्रिया, रंगीन रतन पद्धरी प्रक्रिया, गहनिया के निर्माण, थोक परचून और निर्यात नाल संबंधित आ। इहदे मुख उद्देश आ भारत विच रतन और गहनिया के खेत्र दे विच हुनर विकास दीआं जरूरतां की पहचान करना, रतन और गहनिया के उद्योग विच मौजूद हर नौकरी की भूमिका लई राष्ट्रीय प्रोफैशनल स्टैंडर्ड बना के कौशल कुशलता के स्टैंडर्ड निर्धारित करना और विश्व उद्योग के स्टैंडर्ड अनुसार सिलेबस का विकास करना। नेक्स्ट है वा हैंडीक्राफ्ट एंड कारपोरेट सैक्टर स्किल काउंसिल। हैंडीक्राफ्ट एंड कारपोरेट सैक्टर स्किल काउंसिल 1860 के सोसाइटी एक्ट अधीन रजिस्टर्ड एक संस्था है। यह सैक्टर कौशल काउंसिल जनवरी 2004 विच इनकारपोरेट की गई सी। HCSC हैंडीक्राफ्ट और कारपोरेट सैक्टर विच हुनर के विकास लिए सर्वोत्तम संस्था है। HCSC भारत विच हैंडीक्राफ्ट और कारपोरेट सैक्टर विच हुनर विकास नाल जुड़ियां वख-वख एजेंसियां दा कोऑर्डिनेटर और प्रमोटर है। HCSC की स्थापना एक उद्देश्य नाल की गई है ताकि कोई उद्योग नाल सलाह मशवरे अनुसार निर्धारित मापदंडां अनुसार योग्यता आधारित सिखलाई नूं समर्थ बना के उद्योग नूं वंडण योग स्रोत प्रदान किए जा सकन। हैंडीक्राफ्ट एंड कारपोरेट स्किल काउंसिल एक संगठन है जो समूचे दस्तकारी और कारपेट सैक्टर के हुनर के विकास लिए जवाबदार है। मतलब ये जिहड़े हत्थी काम करते लोगों के उन्होंने हुनर के विकास लिए यह सर्वोच्च संस्था वा ते उस संबंधी ये विकास के काम करती है। नेक्स्ट है वा द हैल्थ केयर सैक्टर स्किल काउंसिल। यह भी एक मुनाफा रहित गैर विधानिक प्रमाणित संस्था है जो कि हुनर विकास और उद्यमी मंत्रालय के अधीन है और सोसाइटियां रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नैशनल स्किल डेवलपमेंट और हैल्थ केयर इंडस्ट्री के नेता जनतक और निजी दोवें खेत्रों की नुमाइंदगी करते हैं। कौंसल का मुख्य उद्देश्य देश में सेहत संभाल की जगह में क्वालिटी प्रोफैशनल एजुकेशन और हुनर के विकास लिए एक मजबूत और जीवंत इको प्रणाली तैयार करना है। मतलब ये हैल्थ सैक्टर के काम करती है, उहदे विच ये प्रोफैशनल्स नूं तैयार करती है। नेक्स्ट है अपने को हाइड्रोकार्बन सैक्टर स्किल काउंसिल HSSC।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸੈਕਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿਊਮਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। मतलब ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕਿਲਡ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕੌਂਸਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਰੀ ਰੋਲਿੰਗ ਸਪੰਜ ਆਇਰਨ ਯੂਨਿਟ ਫੈਰੋਲੋਜ ਸਟੀਲ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਾਰੰਟੀਡ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿਤ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੈਦਰ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕੌਂਸਲ। ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2012 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਚਮੜੇ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਗਾਰਮੈਂਟ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ, ਸੈਡਲਰੀ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ LSSBC। ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜੋ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। LSSBC ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਕੌਂਸਲ। A question for you ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕੌਂਸਲ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਕਟ 1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਸਬ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਤਾਤਮਕ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨ, ਹੁਨਰ, ਰੇਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਥਾਨ, ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ,
स्किलिंग लई व्यवहारक उद्योग द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड हल बनाउण विच सहायता करना। ये सारे ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ MEPSE ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਦਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। MEPSE ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪੇਂਟ ਐਂਡ ਕੋਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਲਾਭ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਪੇਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਂਟ ਐਂਡ ਕੋਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਨੀਕਰਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ PSSC। ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਯਾਨੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਨਿਰਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਕਿਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ RASI ਲਾਭ ਰਹਿਤ स्वतंत्र जनतक सीमित संस्था है जो कंपनी एक्ट की धारा 25 अधीन स्थापित की गई है। RASI परचून महारत का एक सहयोगी ਅਤੇ व्यापक स्रोत है रिटेल का ਅਤੇ उद्योग सिखलाई संस्था, विद्यक संस्थावां, प्रमाणीकरण संस्थावां, कर्मचारियों, विद्यार्थियों ਜਾਂ नौकरी ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ परचून उद्योग ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰਬੜ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ SRIRA ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਬੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ATSA ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਾਇਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ NSDC ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਬੜ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਰਬੜ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। RSDC ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੋਜ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਰਬੜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਪਸਕਿਲਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। RSDC ਰਬੜ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਗ੍ਰੀਨ ਜੌਬ ਗ੍ਰੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਕੌਂਸਲ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਕੌਂਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਉਦਮ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭ ਰਹਿਤ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SCGJ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਗ੍ਰੀਨ ਜੌਬ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ
1860 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ। ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ FIMI ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਨ ਯਾਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਰਗਰਮੀ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। SCMS ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ 80G ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਕਾਉਂਸਲ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਉਦਯੋਗ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ SPEFLSC। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾਰਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਨਰ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਨਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ। ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ, ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ। CIEI ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। NSMC ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਉਪਕਰਣ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। SMSE ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਹੁਨਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ, ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਉਪਕਰਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ।
टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल एक गैर मुनाफा संस्था है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। यह टेलीकॉम सैक्टर विच वाधे ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ द टेक्सटाइल सैक्टर स्किल काउंसिल। टेक्सटाइल सैक्टर कौशल काउंसिल एक उद्योग संचालित गैर मुनाफा संगठन है जो नैशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन की अगवाई हेठ स्थापित की गई है। 14 प्रमुख टैक्सटाइल उद्योग एसोसीएशन एक्सपर्ट प्रमोशन कौंसलों द्वारा संचालित है। इस दे बोर्ड दे विच टैक्सटाइल रिसर्च एसोसीएशन के नुमाइंदे हैं। NSDC TSC ਨੂੰ 22 अगस्त 2014 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 22 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। TSC ਦ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਕਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਮਿਲ ਖੇਤਰ, ਪਾਵਰਲੂਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। TSC ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। मतलब ये टैक्सटाइल सैक्टर दे विच जिहड़े कि परसन आ उन्हां नूं ट्रेनिंग देण, उन्हां दे विच स्किल डेवलप करन दे नाल रिलेटेड। नैक्सट हैगा वा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल। ये भी एक गैर मुनाफा संगठन आ जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अधीन रजिस्टर्ड आ। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल नूं भारतीय उद्योग दी संघनी नुमाइंदगी दे नाल भारत सरकार उद्योग एसोसीएशन ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲਸ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।